અને મિત્રો આજે અમે પાવભાજીનો પ્રોગ્રામ કરવા સોપાટી આવ્યા છે. स्टैंडर्ड 10th के बच्चों ने जो प्लानिंग की थी वो सच में कमाल थी. क्लासरूम को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही रोज वाली क्लास है. टीचर्स, प्रिंसिपल सर और ट्रस्टी मेंबर्स को जब क्लास में इनवाइट किया गया और जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, पूरा क्लासरूम तालियों और खुशी की आवाज़ों से गूंज उठा. सभी टीचर्स को आगे बुलाया गया और प्रिंसिपल सर और ट्रस्टी के हाथों केक कट करवाया गया. जैसे ही केक कट हुआ, एक बार फिर से पूरी क्लास तालियों से भर गई. फिर शुरू हुआ सबसे स्वीट मोमेंट. पहले टीचर्स ने बच्चों को केक खिलाया, फिर बच्चों ने टीचर्स को केक खिलाया. रिस्पेक्ट और प्यार का ब्यूटीफुल एक्सचेंज चल रहा था. लेकिन धीरे धीरे मस्ती का लेवल बढ़ने लगा. बच्चे एक दूसरे को केक खिलाने लगे और फिर मजाक मजाक में एक दूसरे के फेस पर केक लगाने लगे. सब अपने लास्ट मोमेंट्स को फुल एंजॉय कर रहे थे. और फिर आया सबसे फनी मोमेंट. हमारे प्यारे प्रताप सर को बच्चों ने केक का एक बड़ा टुकड़ा खिला दिया. सर का पूरा मुंह केक से भर गया और पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी. वो मोमेंट सच में एपिक था. इन सब मस्ती के बीच मेरी नजर क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी और वहां जो देखा वो और भी ज्यादा मजेदार था. बच्चों ने सीसीटीवी कैमरा को चश्मा पहना दिया था, जैसे कैमरा भी फेयरवेल एंजॉय कर रहा हो. अब चलते हैं स्टैंडर्ड 12th के क्लासरूम में, जहां एक्साइटमेंट अपने पीक पर था. बच्चे बेसब्री से टीचर्स और ट्रस्टी मेंबर्स का इंतजार कर रहे थे. हर चेहरे पर उत्सुकता थी, हर दिल में एक अलग सी धड़कन. सबको पता था कि ये मोमेंट स्पेशल होने वाला था. जैसे ही टीचर्स की एंट्री हुई, बच्चों ने पार्टी वाले पटाखे फोड़कर उनका ग्रैंड वेलकम किया. पूरा क्लासरूम एनर्जी से भर गया. फिर केक कटिंग का मोमेंट आया. टीचर्स ने मिलकर केक कट किया और पूरी क्लास ने जोरदार तालियों के साथ उस पल को सेलिब्रेट किया. उसके बाद बच्चों ने मिलकर सभी टीचर्स को केक खिलाया. रिस्पेक्ट और प्यार का एक सुंदर सा सीन था. लेकिन ये स्टैंडर्ड 12th था. सिर्फ सिंपल केक खिलाने से बात कहाँ खत्म होने वाली थी. थोड़ी ही देर में मस्ती शुरू हो गई. बच्चे एक दूसरे के फेस पर केक लगाने लगे. हमारे प्यारे प्रताप सर को बच्चों ने केक का एक बड़ा टुकड़ा खिला दिया. सर का पूरा मुंह केक से भर गया और यहाँ टीचर्स को भी नहीं बख्शा गया. उनको भी केक लगा दिया गया, क्योंकि भाई आखिर 12th वाले थे. इतनी मस्ती तो बनती है. हर तरफ हंसी, मजाक और यादों का सफर चल रहा था. केक सेलिब्रेशन के बाद सभी बच्चे निकल पड़े माधवपुर बीच की तरफ. माधवपुर, जहां भगवान कृष्णा और माता रुक्मिणी का विवाह हुआ था. एक पवित्र और ऐतिहासिक जगह. इसी पवित्र भूमि पर हमारा स्कूल स्थित है. इस बात का अपना ही एक गर्व है. बीच पर पहुंचते ही माहौल बदल गया. सामने समुंदर की लहरें, हल्का सा हवा का झोंका और फेयरवेल का मूड. गर्ल्स सीधा फोटोज क्लिक करवाने में लग गई. ग्रुप फोटोज, सोलो फोटोज, टीचर्स के साथ फोटोज, हर पल को कैमरा में कैप्चर किया जा रहा था. इतनी तेज धूप के बावजूद गुजरात हो और गरबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
गर्ल्स ने बीच पर ही गरबा शुरू कर दिया। समुंदर के किनारे उनका एनर्जी लेवल देखने लायक था। उधर बॉयज खाने का मजा ले रहे। प्रताप सर भी उनके साथ फुल एंजॉय कर रहे थे। જય માતાજી મિત્રો, આજે અમે પાવભાજીનો પ્રોગ્રામ કરવા અહીં ચોપાટી આવ્યા છે। और जब प्रताप सर, मयूर सर और रमेश सर को पाव भजी और साथ में ठंडी छाछ मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। उनके चेहरे पर भी बच्चों जैसी ही खुशी थी। हमारे प्यारे एजाज सर यहाँ वेटर का रोल निभा रहे थे। सभी बच्चों को प्यार से खाना सर्व कर रहे थे। उनका ये केयरिंग जेस्चर सबके दिल को छू रहा था। फिर गर्ल्स की बारी आई खाने की। फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ बैठकर खाना एंजॉय करते हुए हर मोमेंट की फोटो क्लिक की जा रही थी। हर स्माइल में एक याद थी, हर लाफ में एक कहानी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। समुंदर की लहरें वही थी, लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था। खाने के बाद सभी अगले लोकेशन की तरफ निकल पड़े। वहां सब अपने यादगार मोमेंट्स शेयर करने वाले थे और शायद तब सबको एहसास होने वाला था कि ये मस्ती भरे पल, ये हंसी, ये साथ बैठकर खाना, ये टीचर्स के साथ की शरारतें, ये सब फिर कभी इस तरह वापस नहीं आएगा। फेयरवेल सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, ये एक एहसास होता है। इस चैप्टर का धीरे से बंद होना और जिंदगी के नए सफर का शांत सा शुरू होना। બધાય બહુ થયો છેલ્લો દિવસ છે બરાબર ને આજે ભેગા થઈ ગયા બધાય જો પણ આની પહેલા હું પરિશ્રમ સ્કૂલ સીલમાં ભણતી। પરિશ્રમ સ્કૂલ એક બેસ્ટ સંસ્થા છે અત્યાર સુધીમાં કે જે બધી રીતની આપણી જરૂરિયાત પૂરી કરે। પછી સ્પોર્ટ્સ હોય, ઇતર પ્રવૃત્તિ હોય કે પછી ભણવાનું હોય, ગમે ત્યાં ક્યાંય કોઈ દી છોકરાઓને પાછળ ન રહેવા દે। પણ હવે એક અવસર રહે કે 12 પછી હવે આવી લાઈફ નહીં મળે। અત્યારે તો એઆઈ આવી ગયું, પણ ગૂગલને આપણે કંઈક પૂછીએ ને તો કહીએ, પૂછીએ એ પણ પૂછતા આવડે તો ગૂગલ જવાબ દે અને બાકી ગૂગલ પાસે બધું જ છે। તમારી પાસે જ્ઞાન હોય અને જો એ જ્ઞાન તમને પીરસતા ના આવડે એ જ્ઞાન નકામું છે ભાઈ। આપણા અંદર ગમે તે જ્ઞાન પડેલું હોય એને આપણે કમસે કમ સામેવાળા વ્યક્તિ સુધી પીરસી શકીએ। આપણે જે ફીલ કરીએ જ ને એ સામેવાળાને ફીલ કરાવી શકીએ। જો આ કરાવી શકો ને તો જ તમે તમારા જ્ઞાનનો સાચો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય। ને જો આ એજ પર આવીને આપણા જ્ઞાનનો સાચો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો 12મું ધોરણ આજથી તમારે એ દુનિયામાં જવાનું છે કે જ્યાં તમારે રોજ તમારી રીતે નિર્ણયો લેવાના છે, પોતાના જ્ઞાનના આધારે, અનુભવના આધારે તમારે તમારી જિંદગીના રસ્તાઓ નક્કી કરવાના છે। ત્યાં અમે નહીં હોઈએ, ત્યાં સ્પૂન ફીડિંગ કરવા માટે નહીં હોઈએ કે બાળકો આ બાજુ જાઓ, આ બાજુ જાઓ, આ રસ્તો હારો છે, આ રસ્તો હારો છે। તમારે ત્યાં પોતાએ જ નિર્ણય લેવો પડશે તો આપણા અંદર જે પડેલું જ્ઞાન છે ને એને સાચી દિશામાં વાપરી શકીએ અને આપણે પોતાને વહેંચી શકીએ। આજે અમે બોલીએ છીએ ને અમે પોતાને વહેંચીએ છીએ। યાદ રાખજો ને, જે વ્યક્તિને પોતાને વેચતા આવડી ગયો ને બાપુ એ દુનિયાને તો આમ વેચી નાખ્યો। જેને પોતાને વેચતા આવડી ગયું તો પહેલા પોતાને વેચતા શીખજો કે આપણી પાસે જે છે ને સામેવાળો આપણી વાતોથી એના માઇન્ડની જે પણ મેન્ટાલિટી હોય આપણે એને ચેન્જ કરવાની તાકાત આપણામાં હોવા જોઈએ કે તમે મને લઈને જે પર્સનાલિટી તમારા દિમાગમાં હોય કે આ શિક્ષક આવા છે તેવા છે અને મારા 5 મિનિટનું વક્તવ્ય સાંભળ્યા પછી તમે મને લઈને તમારી વૃત્તિ બદલી જાય અને મને લઈને તમારા વિચારો બદલી જાય, ઇટ મીન્સ કે મેં મારી વાતોને મને પોતાને મેં તમારી સમક્ષ વેચી નાખ્યો અને તમે એને ખરીદી પણ લીધો। તો ભાઈ વેચવું એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો તમારા અંદર જે જ્ઞાન છે ને એ પીરસાવવું જ જોઈએ અને લોકો સુધી પહોંચવું જ જોઈએ તો જ એ જ્ઞાન કામનું છે, બાકી બધું જ નકામું છે। પહેલા ધોરણ થઈ ભણું અત્યાર સુધી બહુ મજા આવી। ચાલુ ક્લાસે નાસ્તો કરવો, પછી હસતા હોય ત્યારે શિક્ષકો બધા જગ્યા બદલાવે, બહુ યાદ કરવું બધું। અને અમે બધા કાર્યક્રમમાં આવું તો ખરી હજી પણ અહીંયા જયા પછી પણ બધામાં ભાગ લીધો, ખૂબ જ મજા આવી। રોતા આવ્યા છે પરિશ્રમમાં તમારું મતલબ જ્યારે તમને બોલતા નહોતું આવડતું, જ્યારે દુનિયાની કંઈ ખબર નહોતી ત્યારથી તમે પરિશ્રમમાં છો। એટલે પરિશ્રમે તમારું પૂરેપૂરું અપબ્રિંગિંગ, સંસ્કાર, શિસ્ત, પરિવાર સાથે કઈ રીતે રહેવું, શિક્ષકો સાથે કઈ રીતે રહેવું, મિત્રો સાથે કઈ રીતે રહેવું, આ બધું જ પરિશ્રમે શીખાડ્યું છે। જેટલો પરિશ્રમનો આભાર માનો ને એટલો ઓછો છે, જેટલો પરિશ્રમનો આભાર માનો એટલો ઓછો છે। કે હમણાં થોડા સમય પહેલા આપણા ફોટોઝ ઇન્સ્ટા પર મૂકવામાં આવ્યા હતા, નાના નાના આવું કેવડા મતલબ એવડા ઓળખાતા નહોતા,
અમે તો ઓળખી જ નહીં શક્યા. જેના ફોટા હતા એ પોતે ઓળખી શક્યા, ને જે પાછા અંદર સાથે ગ્રુપમાં હતા એને ખબર પડી કે અમારા ફોટા છે. એટલે ત્યારે અમને થયું કે મતલબ આમ તે છે ને મતલબ પૂરી ફીલ લીધું એના કે યાર એવડા હતા, ઓળખી નહીં શકતા હતા ત્યારથી ને આજ અહીંયા અમારી હારે ઉભા છે. ઇટ્સ નોટ અ કોમન થિંગ. આપણે જિંદગીનો 1 કલાક છે ને કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને આપણે નથી આપી શકતા, આપણે કોઈ સાથે નથી રહી શકતા, ને આપણે જિંદગીના 10-10 વર્ષ 12-12 વર્ષ એક જ સંસ્થામાં 6-6 કલાક એક સાથે નીકળ્યા હોય તો ભાઈ એ બહુ મોટી વાત છે. ઇટ્સ નોટ અ કોમન થિંગ. આપણે ક્યાંય 1 કલાક નહીં રોકાતા ને રોજની 5-6 કલાક આ પરિશ્રમને, તો એ બદલ તમે પરિશ્રમને પર વિશ્વાસ મૂક્યો એ બદલ હું આપ લોકોનો પણ મતલબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એટલા વર્ષથી પરિશ્રમમાં રહ્યા. અમારે તો ઘણું બધું કહેવું છે, સમયનો અભાવ છે એટલે આપણે વધારે સમય એવું નહીં લઉં. એના પણ રામસિંહ સરને હું કહીશ કે રામસિંહ સર આવી અને પોતાનું વ્યક્તવ્ય રજૂ કરે અને જે ફીલ કર્યું તમને લઈને એ બધું જ રજૂ કરશે પોતાના શબ્દથી. આવો સાહેબ, વેલકમ. આજ વિદાયનો પ્રસંગ છે, પણ મને કહેતા થોડોક સંકોચ થાય કે વિદાય કરતા આ શબ્દને આપણે વિરામ વાપરીએ ને તો વધુ યોગ્ય લાગે. આજે તમારા બધાની વિદાય નથી, એક વિરામ છે. જ્યાં સુધી પાછા ન મળીએ ત્યાં સુધીનો આપણો એક બ્રેક છે, વિરામ છે. અને વિરામ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જ્યારે આપણે ઉપસ્થિત થયા હોય, કહેવાનું તો ઘણી બધી ઈચ્છા થાય અને વારંવાર જ્યારે આપણા પંખીડાઓ વિશે કંઈ કહેવું હોય, કારણ કે તમે જ્યારે તમારી પાંખો નહોતી આવી ત્યારે તમે અહીંયા આવ્યા હતા અને આજે આવડી મોટી ઊંચી ઉડાન ભરવા માટેની પાંખો તમને પરિશ્રમે આપી છે અને એ પાંખોનો તમે સદુપયોગ કરશો. કારણ કે આવનાર સમય છે ને તમારા માટે બહુ કઠિન છે. જ્યારે આપણે ઉડવું હોય ને ત્યારે પવનની સામે દિશામાં ચાલવું પડે અને પવનની સામે દિશામાં ચાલવા માટે આપણી પાંખો છે ને મજબૂત હોવી જોઈએ. જેટલી આપણી પાંખો મજબૂત હોય ને એટલો આપણે સારી રીતના પવન કાપી શકશું, એટલું આપણે સારી રીતના ઉડાન ભરી શકશું. અને પરિશ્રમે જે તમને પાંખો આપી છે એ પાંખોનો તમે સદુપયોગ કરો અને એ પાંખોની જે મજબૂતાઈ તમને પરિશ્રમના સર્વે ટ્રસ્ટીગણ, પ્રિન્સિપાલ અને સમગ્ર સ્ટાફ દ્વારા, તમારા સહ મિત્રો દ્વારા તમને જે અત્યાર સુધી જે કોઈ પણ માહિતી મળી છે, શાબ્દિક સ્વરૂપે હોય, સજા સ્વરૂપે હોય કે કોઈ પણ સ્વરૂપે હોય, એનો સદુપયોગ થાય એ તમારા જીવનમાં ખૂબ જરૂરી છે. અને અત્યાર સુધી તમને આ પાંખો આપવા માટે ક્યારેક પ્રેમથી તમને કહેવું પડ્યું હશે, ક્યારેક જબરજસ્તી કરવી પડી હશે, ક્યારેક ખીજાણા હશે, તો આ ખીજ પાછળ તમારી આ પાંખોને મજબૂત કરવો એ જ અમારો એક ઈરાદો હતો કે તમારી પાંખો છે ને મજબૂત બને. આજની ખીજ તમારું શ્રેષ્ઠ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરે ને એ હેતુથી અત્યાર સુધી ક્યારેક મેં તમને શબ્દો કીધા હશે. અને તમારા બધાના મગજમાં રામસિંહ સાહેબ એક એવું જ છે કે રામસિંહ સાહેબ કોઈ દી ઝાપટ નથી મારતા, પણ એના શબ્દો એવા ધારદાર હોય ને કે એના શબ્દો જ મારી નાખે. પણ એ શબ્દો દ્વારા તમે આજ અહીંયા પહોંચ્યા છો અને આ શબ્દો જ તમને ક્યાંક લઈ જશે. જો તમારી પાસે શબ્દો નથી, તમારી પાસે અભિવ્યક્ત શૈલી નથી ને તો એજાઝભાઈએ કીધું એમ તમારી પાસે પડેલું જે નોલેજ છે ને શૂન્ય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ, આપણે કહેવત છે કે તલવારના ઘા છે ને રૂજાઈ જાય, શબ્દોના ઘા નો રૂજાય. એટલે આજે તમે જેટલા કોઈ પણ સમયથી પરિશ્રમમાં છો, ઘણા બધા એજાઝભાઈ હાથ ઊંચા કર્યા, બીજા ને ત્રીજા ને ચોથા ધોરણથી તમે અહીંયા અભ્યાસ કરો છો, એટલે પરિશ્રમ સાથે તમારો જે સંબંધ છે ને એક ભલે કુટુંબમાં આપણે જે કોઈ પણ રીતે હોઈએ એ કુટુંબથી પણ કંઈક વિશેષ સંબંધ પ્રસ્થાપિત થઈ ગયો છે. એટલે તો દરેક સંસ્થાને આપણે શાળા કહીએ છીએ, જ્યારે આપણા પરિશ્રમને આપણે પરિવાર કહીએ છીએ. કારણ કે જે શાળા છે ને માત્ર તમને શિક્ષણ આપે, માત્ર પાઠ્ય પુસ્તકમાં પડેલું નોલેજ આપે, પણ પરિશ્રમે ક્યારેય એવું નથી વિચાર્યું કે અમે માત્ર પાઠ્ય પુસ્તક આપીએ.
પાઠ્યપુસ્તક તો તમે ગમે તે શીખવી શકે, તમે જાતે શીખી શકો, પણ પરિશ્રમનો અત્યાર સુધીનો હેતુ માત્ર એક જ રહ્યો છે કે બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, બાળકની અંદર પડેલી સુસુપ્ત શક્તિ જાગૃત થાય અને આવનાર જે સમાજ છે એની શ્રેષ્ઠ સમાજનું નિર્માણ થાય. અને શ્રેષ્ઠ સમાજનું નિર્માણ કરવું હોય ને ત્યારે આપણી આવનારી પેઢી છે ને, ભારતનું ભવિષ્ય છે ને વર્ગખંડમાં ઘડાઈ રહ્યું છે. અને જેટલો વર્ગખંડ છે એક્ટિવ રહેશે, વર્ગખંડનું શિક્ષણ સારું રહેશે, એટલું ભારત છે ને વધારે મજબૂત બનશે. એટલે તમે બધા ભારતનું ભવિષ્ય છો અને આ ભવિષ્યને શ્રેષ્ઠ સર્જન કરાવવા માટે, ભારતનું જે ભવિષ્ય છે એને ઉજળું બનાવવા માટે તમે બધા આજે એક નવો પડાવ પસાર કરી રહ્યા છો. એજાજભાઈ કીધું કે આવનાર સમયમાં તમારે જ્યારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાના થશે ત્યારે અમે કોઈ નહીં હોય, પણ એમાં એક વસ્તુ ઉમેરું, પણ અમે નહીં હોય પણ પરિશ્રમનું નોલેજ, પરિશ્રમના શબ્દો, એના શિક્ષકો દ્વારા કહેલા શબ્દો તમારા મગજમાં હશે ને તો ક્યાંય અટકશો નહીં. પરિશ્રમ છે ને એક બીજી ભગવદ્ ગીતા છે. ભગવદ્ ગીતા જેમ તમને, ભગવદ્ ગીતાનો આપણે એક નિયમ છે કે તમે ગમે તે પેજ ખોલો અને તમારી જે જીવનની સમસ્યા હોય ને એનો જવાબ ઈ પેજમાં હોય, ગમે તે પેજ ખોલો. એમ જ્યારે પણ તમે તમારા જીવનમાં મુશ્કેલી અનુભવશો ને ત્યારે પરિશ્રમના સ્મરણને વાગડશો ને એટલે જવાબ મળી જાય. એજાજભાઈના શબ્દો, સીકે સાહેબના શબ્દો, અન્ય સ્ટાફના શબ્દો તમારા મગજમાં આવી જાય ને તો 50% પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળી જાય, ગેરંટી. કારણ કે આ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના અનુભવ છે. આ શબ્દો મારા છે પણ આ પ્રાચીન સમયમાં યોજાયેલા વિદાય કાર્યક્રમના શબ્દોનું આ સંયોજન કરીને તમને કહું છું. આ સંસ્થા ક્યારેય માત્ર એક શિક્ષણ આપવાના હેતુથી અસ્તિત્વમાં આવી જ નહોતી અને અત્યારે પણ કામ નથી કરતી. અને જોરદાર તાળીઓ આપણા ટ્રસ્ટ મંડળ વિશે થઈ જાય, કારણ કે અત્યાર સુધીની આપણી દરેક એક્ટિવિટીમાં કોઈ પણ ગમે એટલો આર્થિક બાબતનો પ્રશ્ન હોય, ગમે તે હોય, ક્યારેય અમને ના જ નથી પાડી કે વિદ્યાર્થીને આપણે આ આયોજન કરવું છે સાહેબ, કરો. એનાથી વિદ્યાર્થીને ફાયદો થશે તો કે હા કરો સાહેબ, એટલો ખર્ચો આવશે. ખર્ચાનું પૂછ્યું તમને? અમે સીકે સાહેબને કહેતા હોય સાહેબ આપણે એક આવું આયોજન કરવું પણ એમાં એટલો ખર્ચો આવે એમ છે. સાહેબ કે ખર્ચાનું પૂછ્યું? તમને કીધું કે આયોજન બેસ્ટ છે, આપણા વિદ્યાર્થીને આપણને ફાયદો થાય છે, કરો. તમે ઘણી બધી સંસ્થાથી ભલે પરિચિત નહીં હોય પણ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા ભાઈબંધો, મિત્રો, તમારા કુટુંબમાંથી કોઈ અન્ય કોઈ સ્કૂલમાં જતા હશે. સ્વખર્ચે ક્યાંય થાય છે પ્રાકૃતિક શિબિરો? આવું શ્રેષ્ઠ આયોજન એક શ્રેષ્ઠ સમાજનું નિર્માણના હેતુથી જ્યારે શાળા સંકુલ અસ્તિત્વમાં આવી હોય અને કામ કરતી હોય અને ઈ સંસ્થા છોડવાનું જ્યારે સમય આવે ત્યારે આંખો નહીં હૃદય રોતું હોય. આંખો રોય ને એ સામાન્ય બાબત છે, પણ હૃદય રોય ને એ બહુ ગંભીર બાબત છે. ઘણા બધા વ્યક્તિ એવા હોય કે જે રોઈ ન શકતા હોય, એની આંખો, જ્યારે રોવું છે ને સામાન્ય બાબત છે, પણ જ્યારે શબ્દ શૂન્ય વ્યક્તિ બની જાય ને ઈ જે પરિસ્થિતિ હોય ને એ અતિ ભયાનક હોય. એના કરતા આજ તમારા ચહેરા પર એ વસ્તુ દેખાય છે. ઘણા બધા ઈ રોઈને અભિવ્યક્ત કરી દે છે, આ દુઃખ થાય છે. ઘણા બધા અભિવ્યક્ત પણ નથી કરી શકતા. અને એટલે આ પિન ડ્રોપ સાયલેન્ટ તમારા ચહેરા છે નીચા છે. જ્યારે તમે આ સંસ્થાને છોડવાની વાત આવે ને ત્યારે આપણને રોવું આવે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ આપણે અગાઉથી કહેતા હોય કે હવે આ સ્કૂલમાં વરહ પૂરું થાય ને તો સારું, પણ આજ તમારે સંસ્થાને
ઘણા બધા કાલે કહેતા હતા વિદ્યાર્થી સાહેબ કે સાહેબ કોલેજનું એ તમે લઈ લો ને મંજૂરી કે સાહેબ અમારે અન્ય ક્યાંય નથી જવું, કોલેજની મંજૂરી લઈ લો ને હજી ભલે અમે કોમર્સમાં હોય સાહેબ આર્ટ્સની મંજૂરી મળી ને તમે આર્ટ્સ કરી નાખ્યું, BA કરી નાખશું. આ તમારો પ્રેમ છે પરિશ્રમ પ્રત્યે, અને પ્રેમની અભિવ્યક્તિ જ્યારે કરવાનો અવસર મળે ત્યારે મારા મંતવ્ય મુજબ આ અવસર છોડવો ન જોઈએ. આવો સમય ભવિષ્યમાં ક્યારેય નહીં આવે. આ તમારી છેલ્લી ઘડી છે કે આ તમને રૂબરૂ બોલાવીએ છે કે આવો બેટા તમે અભિવ્યક્ત કરો કે કેવું હોય તો. કોલેજમાં આ કોઈ તમને કોઈ ચીંધવા વાળું જ નહીં હોય, કોઈ કઈ કહેવા વાળું જ નહીં હોય. અન્ય સ્કૂલમાં જાશો, અન્ય સંસ્થામાં જાશો, ત્યાં એટલું તમારી અત્યારે જે તમને માતા પિતા જેટલી કેર નહીં કરતી હોય ને એટલી ઘણા બધા શિક્ષકો તમારી કેર કરે. છેલ્લા 1.5-2 મહિનાથી આપણે આયોજન જોઈએ છે. તમારા બાળકનું એક માર્ક, એક વિકલ્પ, એક કોઈ પણ ભૂલ ન રહી જવી જોઈએ, કઈ રહી ન. એટલી કેર માતા પિતા કદાચ નહીં કરતા હોય, એટલી કેર છે, પરિશ્રમ કરે છે. અને એના વિશે જ્યારે અભિવ્યક્તિ કરવાની વાત આવે અને એમાં આપણને બોલવાના શબ્દો ન હોય, સમજી શકો ઘણા બધાની ઈચ્છા છે બોલવું છે પણ અહીં આવીને અભિવ્યક્ત નથી કરી શકતા. આજે પણ તમારું મનને હળવું કરવા માટે તમે બોલી ગયો ને. આપણને દુઃખ છે ને, દુઃખ જેટલું શેર કરો ને એટલું ઘટે. સુખને શેર કરવાથી વધે, દુઃખને શેર કરવાથી ઘટે. એટલે આજ તમે જેટલું શેર કરશો ને એટલું તમારું દુઃખ છે ને ઘટશે. અને વિશેષ ઘણો બધો સમય વ્યતીત થઈ ગયો છે એટલે છેલ્લા એક કડી ખાલી જે જિગ્નેશ દાદાની ખૂબ પ્રખ્યાત છે એ કહી અને ઘણા બધા સ્ટાફ અથવા વિદ્યાર્થીની ઈચ્છાઓ જાગૃત થઈ તો બોલી શકે છે કે મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે, વિદાયની આ વસમી વેળાએ ગીત મધુરા ગાજો રે, ગીત મધુરા ગાજો રે, વિદાયની આ વસમી વેળાએ ગીત મધુરા ગાજો રે, ગીત મધુરા ગાજો રે. મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. અસ્તુ આભાર. છે ભાઈ, હંમેશા માટેની મેમરીઝમાં ફિટ છો બાપુ, ક્યારેય નહીં નીકળો. એના નો ડાઉટ વિદાય છે ને શિક્ષક માટે દુઃખની વાત હોય છે, પણ અમારા દિલ એવડું મોટું છે ને દિલના એટલા ટુકડા કર્યા છે કે દર વર્ષે એક એક ટુકડો આપીએ છીએ ને લઈ જવા કહીએ છીએ, દર વખતે એક એક ટુકડામાં તમારી યાદોને સાચવીને રાખીએ છીએ ને. એવડું મોટું દિલ લઈને ચાલે ને એમાં દરેક ટુકડામાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમે સમાયેલા છો. લાઈફ ટાઈમ અમારી મેમરીઝમાં સમાયેલા રહેશો, ગેરંટી ક્યારેય ભૂલી નહીં શકીએ તમને. પણ પહેલાં આપણે પ્રતાપ સાહેબને વિનંતી કરું કે એ પોતાની ફિલિંગ્સ, બાળકો સાથે વિતાયેલા સમય ને પોતાની રીતે રજૂ કરે. આજનો દિવસ એ મને કોઈથી ગમ્યો નથી, સાચું કહું ને તો. કે જેને 3-4 વર્ષથી 9મા ધોરણથી ભણાવવા આવતા હોય, 10મું, 11મું, 12મું અને પછી ભેગુંથી ધબડક. કાલે જાઉં તો એકેય બેચમાં કોઈ ચહેરા દેખાવાના ને લીટડિયા દેખાય. આટલા વર્ષો વીતા પહેલા ધોરણથી કે ઘણા તો એનાથી પણ આ પહેલાના સમયથી આયા હે. ઘણું બધું જોયું, જાણ્યું, સમજ્યું, ઘણી બધી યાદો બનાવી. અહીંયા જે યાદો બની ને એ તમારી ગોલ્ડન મેમરી છે. આ જિંદગી આખી તમારી સાથે રહેવાની. અહીંયા જે નિસ્વાર્થ પ્રેમ મળ્યો, અહીંયા જે તમારું ફ્રેન્ડ સર્કલ બન્યું, અહીંયા જે તમે ભણ્યા, અહીંયા જે ધીંગા મસ્તી કરી, અહીંયા જે ધમાચકડી કરી, એ હવે આગળ ન થાય. એ એક સમય હતો કે અહીંયાથી તમારે
જે ફ્રેન્ડ બન્યા, મિત્રો બન્યા, એ મિત્રો, શિક્ષકો એ પાછા ક્યાંય નથી મળવાના. બરાબર, ઘણી બધી યાદ લઈને તમે અહીંથી જવાના. જવા દેવાનું મન તો ન થાય, પણ ઓલું કહે ને કે પિંજરું હોનાનું, તો એ કહેવાય તો પિંજરું જ. અને પાંખો આવે ને એટલે પક્ષી હે એ પોતાના બચ્ચાને મૂકી દે ઉડવા માટે, ડાળખી ઉપરથી એને ઉડવા માટે હે એ પોતે જ સપોર્ટ કરી અને હવામાં છે એને ઝૂલતું કરી દે કે જા હવે ઉડ, પાંખો આવી ગઈ તો હવે તમે ઉડવા લાયક થઈ ગયા, તો હવે રોકવા વાળા અમે કોણ? પણ આટલા વર્ષોનો સાથ હોય એટલે દુઃખ તો થાય, ખોટી મનની મનમાં રહી જાય નહીં. આ મિત્રો, આ શિક્ષકો, આ યાદો, એ બધું હંમેશા તમારે ભેગું રહે. આજે ગળે મળીને કે જેને રડવું હોય એ રડી લેજો. બરાબર, મને મારા મિત્રો સાંભળે કે આ સમયે જે ભેગા થાય, કારણ કે પછી તો કામમાં, ઘર સંસારમાં, બીજી ઘણી બધી બાબતોમાં બીજી થઈ જાય, કોઈને મોઢાઈ જોવા નથી મળતા. એમ ક્યારેક ગામમાં ક્યારેક અજાણતા ભેગા થઈ જાય ને તો બસ રામ રામ પૂરતો, ચા પાણી પૂરતો. કારણ કે હવે આ ઝડપી જમાનામાં સમય કોઈ પાસે નથી રહ્યો. જાજુ નહીં બોલું અને જાજા શબ્દો પણ મારી પાસે નથી, કારણ કે તમે જેમ મૂંઝાણા એમ હું મૂંઝાઈને બેઠો. ઘણું બધું મનમાં હાલે પણ એક્સપ્રેસ થઈ શકે એમ નથી. કાવ્યો ઘણાએ લખ્યા, પણ આજુ વખતે થોડુંક લેટેસ્ટ મિક્સઅપ કર્યા છે ગીત, બરોબર, તમારા માટે. તો સાંભળો, કારણ કે એના સિવાય તમારા પાસે રસ્તો કઈ ના. બરોબર, કે ને કે ધરા રોડીનું આ એના છે. હા, તમે કઈ નો બોલ્યા એટલે મારે બોલવું પડ્યું. મારે સમય તો હાંસવો ને. तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के. यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे. मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए. तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों. हक नहीं तुझे कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं.
हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे. ઓલમોસ્ટ ગર્લ્સને કે બોયઝને ગર્લ્સને મેં બધાને રોતા જોયેલા એટલા 2 દિવસમાં. આજ આપણે એ જ જોયું છે ને, રોવામાં જ છે. આજ પહેલી વાર મેં કૃષ્ણાને રોતા જોઈ. એના પહેલી વાર મેં કૃષ્ણાને રોતા જોઈ, બાકી હસતી જોઈ. 2 દિવસથી બધા રોતા એ હસતી, આજે કૃષ્ણા રોય એના. એ અભિવ્યક્તિ હતી, એ લાગણી હતી એના, કે આપણે જે વાત રજૂ કરીએ ને એ સામેવાળાના દિલ સુધી પહોંચવી જોઈએ. પેન્સિલ છે ને એ આપણે છે, પેન્સિલ છે આપણે છે, અને જે શાર્પનર છે ને એ આપણી એક્ઝામ છે. સમય આવતા આપણે છોલાવવું પડશે, સમય આવતા આપણે છોલાવવું પડશે. એ આપણું જે પરીક્ષા છે એ આપણે કેટલા કેપેબલ છે, આપણે કેટલા સક્ષમ છે એ નક્કી નથી કરતું. એનાથી કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી. એના એ જે પરીક્ષા છે ને એ ઘડવા માટેની એક પ્રક્રિયા છે. ડે બાય ડે તમે ઘડાતા જશો તો હંમેશા છોલાતું રહેવું એમ, તો જ તમે નીકળી શકશો અને તમારો હેતુ સિદ્ધ થઈ શકશે. અને જે લાકડા સ્વરૂપી જે ફરતે પળ હોય એ તો આપણા મમ્મી પપ્પા શિક્ષકો આ બધા હોય જ છે, જરૂર પડે તેમાંથી નીકાળવા માટે. પણ અંદર જે લીડ છે ને એ તમારી ક્ષમતા છે. એના એ ક્ષમતા શું છે ને એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એ ક્ષમતા દરેકની ઓળખાયેલી હોવી જોઈએ કે મારી પાસે શું કેપેસિટી છે. એના પરીક્ષામાં મેં કેટલું પાકું કર્યું છે, આખા વર્ષમાં કેટલી મહેનત કરી છે, અને મારે પરીક્ષામાં કઈ રીતે આપવું છે ને એ પોતાને ખબર હોવી જોઈએ. સેલ્ફ ડાઉટ ના હોવો જોઈએ ક્યારેય પણ દરેક વિદ્યાર્થી. અને એમાં કંઈક ભૂલ થાય જીવનમાં, પરીક્ષાઓમાં, ભણવામાં, ટેન્શન નહીં લેવાનું, ભૂસી નાખવાની. માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, ભૂલ થતી જ હોય એને ભૂસી નાખવાની. પણ આપણી ભૂલ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે મારાથી કઈ ભૂલ થઈ, એ ખબર હોવી જોઈએ, તો જ ભૂસાશે. તો એ ભૂલને ભૂસી નાખવાની, આગળ વધવાનું. અને ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે ક્યારે હાર નહીં માનવાની, હંમેશા આગળ વધતું રહેવાનું, હંમેશા લડતું રહેવાનું, શીખતું રહેવાનું, અને હંમેશા આગળ વધતું રહેવાનું. તો પરીક્ષા છે ને બાપુ એ પોતાને ઘડવાની એક પ્રક્રિયા છે. એ તમારા પરિણામ નક્કી ના કરી શકે કે તમારામાં શું પડેલ છે અને શું નથી. નો ડાઉટ પરીક્ષા ભરવાથી એટલી તો ખબર પડશે કે આખા વર્ષમાં મેં શું મેળવ્યું અને મેં કઈ રીતે આપ્યું અને એમાંથી મને કેટલું રિટર્ન મળ્યું. બરાબર? તો પરીક્ષા એક ઉત્સવ છે, ઉત્સવ તરીકે લેવો, સારી રીતે લેવો. એના ના ટેન્શનથી, ના ફિયરથી, ના ડરથી. તો હવે હું આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી પ્રવીણભાઈ રાવલિયા આમંત્રિત કરીશ કે પોતાના શબ્દથી આપણા દરેક વ્યક્તિઓ કંઈક મોટિવેટ કરી શકે, કંઈક સંદેશો આપી શકે. તો પ્રવીણ સાહેબ રાવલિયાને આમંત્રિત કરું છું કે આપણે મોટિવેશન લગભગ તો આવી ગયા બધામાં. રામસિંહભાઈ, એઝazભાઈ સાહેબે મોટિવેશન ને હિંમત ને સોંગ દ્વારા ઘણું રજૂ કર્યું. સોંગમાં ઘડીક મજા આવી, ઘડીક રડવું આવ્યું. આવવું જોઈએ, હસવું આવવું જોઈએ. જીવનના 2 પાર્ટ છે. આ માહોલ જોતાં મને એમ લાવું કે વિદાય કાર્યક્રમ છે ને અલગ અલગ હોવો જોઈએ. બોયઝનો અલગ હોવો જોઈએ અને ગર્લ્સનો અલગ હોવો જોઈએ. એમ કારણ કે એ 2 માહોલ કટાક્ષ નથી કરતો, પણ બોયઝને એમ થાય કે આ રીતના આપણે એન્જોય કરવો છે તો એ રીતના હોવું જોઈએ. આવતા વર્ષે એવું કંઈક આયોજન કરીએ. અને ગર્લ્સને એમ થાય, તો બોયઝને એમ થાય કે અમારે હટી ચાલીને હસવું છે તો એ હસી લે, અને ગર્લ્સને એમ થાય કે અમારે એકાબીજાને ભેટીને રડવું છે તો રડી લે. એમ કારણ કે આમ અલગ અલગ ડિસિપ્લિન જેવું લાગતું એમ. અને હું ભણતો ને ત્યારથી લાગે મને, હું દર વખતે કહેતા ભૂલી જાઉં કે આપણે અલગ કરીએ. હું ભણતો ને ત્યારે લાગતું, ત્યારે હું આ બધા બેઠા ને એમ જ બેસતો અને એમ જ પાછળની બેન્ચેથી આગળ પહોંચ્યો હતો. એ ત્યારે પહોંચ્યો હતો કે મને કોઈ શિક્ષકો કહેતા હતા કે તું આગળ પાછળની બેન્ચ માટે નથી. 10 સુધી હું પાછળની બેન્ચ જ બેઠો હતો. મેં મારી સ્ટોરી કીધી તમને. 10 સુધી મેં જાતને છેતરી હતી, મમ્મી પપ્પાને છેતરાતા, સોસાયટીને છેતરી હતી, અને પાછળ જ બેઠો હતો હું.
પણ 10 પછી ખબર નહીં ભગવાને એમ કીધું કે નહીં તું પાછળની બેન્ચમાં તો નથી જ એમ. અને એ ભગવાન ડાયરેક્ટ તો કહેવા ના આવે, મને મારા પ્રિય શિક્ષકો હતા એણે મને કીધું કે આગળ આવી જાય એમ. અને આગળ આવી ગયા પછી ને આખી જિંદગી આમ યુટર્ન લીધી ને એવું લાગતું હતું, મજા આવતી હતી ત્યારે. હમણાં એક દિવસ હું પ્રતાપભાઈ બસમાં જોડે આવતા હતા ને તો મારા સર 5:30 વાગે ઓસ્ટ્રેલિયા છે, એને ઓનલાઈન જોયો મને, એટલે એને 5:30 મને વિડીયો કોલ કર્યો. અમે સાહેબ વાત કરતા હતા એમ. હું 10મા મેં એની પાસે ભણતો હતો, 10મું 12મું ને પૂરું કર્યું ને પછી એનો ડોટર ઓસ્ટ્રેલિયા છે તો એની જોડે ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગયા, ત્યાંથી નિવૃત્ત થઈને એમ. એટલે મેં દક્ષનો ફોટો મૂક્યો ને બર્થડેનો, એટલે એને મને ફોન કર્યો. દક્ષ જેવડો હતો એની પાસે ભણતો ને ત્યારે એમ. એટલે એ મુવમેન્ટ એ મને યાદ કરાવતા હતા. અને એ છેલ્લી બેન્ચેથી મને પહેલી બેન્ચે લઈ આવનાર વ્યક્તિ હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા અને પોરબંદર ખૂબ દૂર હતું, પણ ફિલિંગ બહુ સારી હતી. કારણ કે આજે એ સર મારા કોન્ટેક્ટમાં હતા, હું એના કોન્ટેક્ટમાં હતા. અને છેલ્લી બેન્ચેથી હું આગળની બેન્ચે આવ્યો હતો એટલે એ મને યાદ રાખતા હતા. મારી જોડે છેલ્લી બેન્ચવાળા હતા, એના નામ પણ તે દિવસે નહોતા આવડતા. મેં પૂછ્યા હતા, મને પૂછતા હતા કે ઓલો કોણ હતું, ઓલું કોણ હતું, એમ મજા આવતી હતી. ખેર એ વસ્તુ 10મામાં હતો ત્યાં સુધી મને નહોતી સમજણ એમ કે મસ્તી શું હોય, મજાક શું હોય અને ક્યારેક શું કરવું જોઈએ. હું આમ તો તમને વાલે વખતે કહું કે આપણી ઉંમર હોય ને, આપણી ઉંમરના પ્રમાણમાં આપણે એ ટાઈમે એ વસ્તુ મળે ને તો એની વેલ્યુ થાય. પણ આપણે શું થાય, આપણે બધું એડવાન્સ જોતું હોય, પણ ખરેખર એ ઉંમરે તમને મળે તો જ તમને એની વેલ્યુ થાય. અને એના માટે તમારે પ્રયત્ન કરવાનો હોય કે આ વસ્તુ હું આવડું થાવ ત્યારે મને મળવી જોઈએ, આ એજ થાય ત્યારે મને આ મળવું જોઈએ, આ એજ થાય ત્યારે આ મળવું જોઈએ. માની લો કે દરિયા આપણે હતા ને, ઓલા ભિખારીના છોકરા હતા, એકદમ ગરીબ હશે ને તો જ માગતા હશે ને, એને જોવું તો તમને લાગે દયા આવે. કોઈ આપે રૂપિયો આપે, 2 રૂપિયા આપે, કોઈ ધક્કો મારીને દૂર કરે. એ બાળક હોય, નાનું હોય, એને 10 રૂપિયા મળે ને તો એટલું બધું હેપી થઈ જાય ને, ખુશ થઈ જાય એમ એની જીવનમાં. ખબર નહીં ભગવાને એના કર્મો હોય કે જે પણ હોય એને લીધે એને એની એક્ટિંગ પાત્ર, ટૂંકમાં આ તો બધો કર્મનો સિદ્ધાંત હોય, એને એ એક્ટિંગ ભગવાને સોંપ્યું. તારે ભિખારીની એક્ટિંગ કરવાની છે, તારે શિક્ષકની એક્ટિંગ કરવાની છે. આ બધી એક્ટિંગો છે, એ એક્ટિંગો તમારે કરવી જ પડે. માથા ભારીની એક્ટિંગ કરવાની છે, જે પણ સારા માણસની એ બધી એક્ટિંગો છે આ બધી. હવે એ બાળકને તમે વિચારો કે એને 100 રૂપિયા મળી જાય તો હેપી થઈ જાય છે, એ બાળકને ભૂલે ચૂકે કરોડ રૂપિયા મળી જાય શું થાય ખબર છે? એને કરોડની વેલ્યુ જ નથી, કારણ કે એને 100 રૂપિયા જ જોઈએ છે. એટલે એમાંથી 2 વસ્તુ શીખવાની છે કે એક આપણી કુદરત પાસેની મહત્વાકાંક્ષા, આપણી જે માગણી છે ને એ મોટી હોવી જોઈએ. માને કે આપણે ફિક્સ જ હોય તો કે 100 રૂપિયા જોઈએ, આપણે માગીએ ને ભગવાન પાસે માગીએ કે મારે બસ આટલું જ જોઈએ, તો ભગવાન શું કરે, તમારા માની લો સેવિંગ એકાઉન્ટ છે કેમ હોય 10 લાખ રૂપિયાની લિમિટ છે, તો બેંકમાં તમને 11 લાખ રૂપિયા પછી નાખવા ના દે. પણ તમે કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવીને બેઠા હોય તો કે ભાઈ આમાં તો અનલિમિટેડ હાલશે, નાખી શકો અને કાઢી શકો. એટલે જો તમને એ વસ્તુની મૂલ્ય નથી, હવે એ કરોડ રૂપિયા એ બાળકને આપ્યા છે તો એને ખબર જ નથી ક્યાં વાપરવાનું છે, એ શું કરશે, વેડફી નાખશે. અથવા તો વધારે હશે મને એમ છે કે એકદમ જેન્યુન ભિખારી હશે તો બીજાને શેર કરી દેશે કે આલ્યો બહુ બધા રૂપિયા આવ્યા તમે લઈ જાઓ એમ. પણ એનાથી એનું જીવન સુધરતું નથી, કારણ કે એનું માઇન્ડસેટ શું છે, તો કે એનું માઇન્ડસેટ ભિખારીનું છે. આપણે નથી ચાહતા કે એ ભિખારી રહે કાયમી માટે, પણ એ રિયાલિટી આપણે અત્યારે શેર કરીએ, બધા જોડે વાત કરીએ. હવે આપણે કુદરત પાસે 99 માગીએ છીએ, 50 આવે છે એ આપણું કર્મ છે. પણ આપણે પહેલેથી જ 50 માગીએ તો કે 50% આવી જાય એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. એટલે ગોલ આપણો મોટો હોવો જોઈએ. આપણે ગોલ મોટો હોય, આપણી માગણી મોટી હોય. ઉપરવાળો કહે ને કે 2 હાથવાળા શું આપે, 1000 હાથવાળા આપવા બેસે ત્યારે 2 હાથવાળા લઈ ના શકે. આપણે 2 હાથવાળા છીએ, આપી ના શકીએ. અને 1000 હાથવાળા આપવા માંડે તો તમે શું લઈ શકો? આગળ પૈસાનો વરસાદ થવા માંડે કેટલા ભેગા કરી શકો? તમે કરી શકો કંઈ? તો કે થોડા એમ તમારાથી ઉપડે એટલા એમ, પણ થઈ ના શકે. એટલે તમારું ગોલ એકદમ મોટો હોવો જોઈએ. ભાઈ મને ખ્યાલ છે મારી કેપેસિટી કે હું 70 પીઆરે ઊભો રહી જાઉં છું તો પણ મારે 80, 90, 95, 100 માંથી 100 એમ 100 માંથી 100 માગું ત્યારે મારે 70 આવે.
પણ 70 આવવાના હોય ને આપણે 70 જ માગીએ તો ભગવાન એમ થાય કે આને તો 70 60 ઊભો રાખી દે એમ. એટલે આ હું જે કહું છું એ ઉંમર પ્રમાણે મળવું, એટલે કે અત્યારે તમારી એજ છે ને ભણવાની છે. અત્યારે તમને સોસાયટીના તમારાથી મોટા બહેનો ભાઈઓ તમારા જે પણ સગાવાલા હશે ને એની રોયલ લાઈફ હોય. સ્ટ્રગલ લાઈફ તમને કોઈની નહીં દેખાય એમ કે એ ભાઈ ટાણા ટકનું કરે મૂલ્ય જાય. આમાં ઘણા એવા છે કે એને હગાવાલા ને ભાઈ બહેનો મૂલ્ય જતા હોય, એની લાઈફ પાણાની ગાડી ભરાવવા જતા હશે ને એ તમે એને ક્યારેય એ તમને ધ્યાનમાં જ નહીં આવે. સવારમાં ઉઠીને સ્પોર્ટ્સ બાઇક લઈને નીકળી જતા હશે ને, સરસ રીલ મૂકતા હશે, એ તમને દેખાય કે વાહ તો આમ કરે છે ને એ ક્યાં ભણ્યો ને એને ક્યાં જરૂર છે. પણ એ જે કરે છે એ માની લો કે એના જીવનમાં ભણવું જરૂરી હતું ત્યારે ભણ્યું છે કે નથી ભણ્યું એ તમારે જોવું પડે. મને કે નથી ભણ્યો તો 100માંથી એક્સિડન્ટલી સુખી થઈ ગયો છે, પણ 99 દુઃખી છે એ આપણે જોવા જતા નથી. એટલે ભણ્યા છે, ભણવાની એ છે તો ભણવું જોઈએ, રખડવાની રમવાની એ છે રમવું જોઈએ. અત્યારે માની લો કે આપણે ધૂળમાં રમતા જ સારા ના લાગીએ. નાના બાળક હોય ત્યારે કેમ ધૂળમાં રમતા હોય, અમુક ખીલોના હોય, અમુક રમકડા છે અત્યારે સારા ના લાગે. આપણે માની લો કે 2-3 વર્ષના છોકરા ક્રિકેટ રમતા હોય તો એ આમ એ રમત લાગે, હરગે નહીં, બરોબર. એમ આપણે આપણી ઉંમરે માની લો કે અત્યારે આપણી એજ ભણવાની છે. આપણે માની લો મમ્મી પપ્પાની સગવડતા હોય ન હોય, એ માની લો કે સ્ટ્રગલ કરતા હોય ન કરતા હોય, એ વસ્તુ આમાં ડિપેન્ડ જ નથી કે ભાઈ મારા મમ્મી પપ્પા કેપેબલ છે, મારે ભણવાની જરૂર નથી. તો એ તમારો પોતાનો નિર્ણય છે. સોસાયટી તમને એક્સેપ્ટ ના કરે એ વસ્તુમાં કે ભાઈ તારા પપ્પા કે મમ્મી કેપેબલ છે તો તારે ન ભણવું જેવું સોસાયટી ક્યારેક કહેશે જ નહીં કોઈ. અને એ કોઈ કહેતું હોય તો એ મૂર્ખ છે. એટલે જે ઉંમરે ભણવાનો સમય છે તો ભણી લ્યો. કોઈના મેરેજમાં ગયા તો ત્યાં એન્જોય કરવાનો છે તો એન્જોય કરી લ્યો. દાંડિયા રાસ રમવા તો રમી લ્યો. વિદાય છે ઘડીક રડી લ્યો. છોકરાઓને ઘડીક બોરિંગ થાય તો હસી લ્યો. એ આ બધું ઉંમર પ્રમાણે તમને શોખ છે. માની લો કે તમારી ઉંમર છે 5 વર્ષની, તમને અટાણે કોઈ CBZ આપી દીધો, સ્પોર્ટ્સ બાઇક આપી દીધો 5 વર્ષવાળાને, એ પડવાનો છે ને એક્સિડન્ટ થવાનું છે. એ એક્સિડન્ટ આપણે લાઈવ જોઈ શકીએ છીએ. જીવનના અમુક નિર્ણય આપણે લીધા છે ને એના રિએક્શનો આપણે લાઈવ નથી જોઈ શકતા. કે આપણી ઉંમર પહેલાં આપણે જે કૃત્ય આપણે જે કામ કર્યું છે, જે ન કરવાના આપણે કૃત્યો કરી નાખ્યા છે, એના રિએક્શનો આપણે તાત્કાલિક જોઈ નથી શકતા. એના પરિણામો જ્યારે પડે છે ને ત્યારે ખબર પડે. ને એ પરિણામો પડ્યા હોય ત્યારે એટલું બધું મોડું થઈ ગયું હોય ને કે એમ એ પછી ભેગું કરવાનો કંઈ સમય ન હોય. એમ મને કે બધાની મહત્વકાંક્ષા અધૂરી રહી ગઈ હોય. હું જે લેવલે પહોંચ્યો ત્યાં પણ મને મારી મહત્વકાંક્ષા અધૂરી દેખાતી હોય. સાહેબ છે તો સાહેબ જે પણ શિક્ષક હોય, મને કે પ્રતાપ સાહેબ છે આટલું સરસ હિન્દી ને ગુજરાતી તમને ભણાવતા હોય તો એની મહત્વકાંક્ષા રહી ગઈ હોય કે મારે ભાઈ આટલું આગળ ભણીને મારે આનાથી મોટા સ્ટુડન્ટોને ભણાવવું હતું. કોઈની મહત્વકાંક્ષાઓ ક્યારે સ્ટોપ થતી જ નથી. સતત ને સતત આગળ જતી હોય અને જાવી જ જોઈએ. બધાની મહત્વકાંક્ષા આગળ જાય તો જ દુનિયા આખી બેલેન્સ થતી હોય. એમ પણ કાયમી માટે એટલું યાદ રાખવાનું કે જે સમયે જે કરવાનું છે એ કરી લ્યો ને, એટલે ન કરવાનું ન કરો. જે કરવાનું છે કરો ને, એટલે તમારી જીવન છે આખું ડિસિપ્લિનમાં ચાલશે. ડિસિપ્લિનમાંથી બહાર ક્યારે જાઓ તો કે અત્યારે આ નહોતું કરવાનું. માની લો ક્લાસમાં સર ભણાવે છે તો આપણો ભણવાનો રોલ હતો. હવે જો આપણે ત્યારે કોકની હળી કરી, મસ્તી કરી, બીજા 2 જણાને હસાવ્યા અને 3 જણા સાહેબે બહાર કાઢ્યા, એટલે આપણે ગયા બહાર શું થયું તો કે ભણવાનું હતું. એ ટાઈમે આપણે ભણ્યા નહીં, ન આપણે મસ્તી મજાકમાં કાઢી. હવે એ બધી મસ્તી મજાક છે ને તમને ક્યારે સમજાય કે ભલે 100 વીઘા જમીન હોય પણ રાતે ક્યાંક પાણી વારવાનો વારો આવે, ટ્રેક્ટર 24 કલાક હાંકવું પડે, વાયમાં ઉતરવું પડે, પછી રખોલે ગાયોને ભૂંડા આવતા એના જવું પડે, ત્યારે તમને રિયાલિટી થાય કે સાહેબ કહેતા હતી સાચું હતું પણ હવે બધું મોડું થઈ ગયું. હવે તો આપણાથી ભણી શકાતું નથી. એમ અત્યારે સારું લાગે. મારો એક મિત્ર હતો એને એના પપ્પાને જેસીબી હતું તો આ ભાઈ 24 કલાક જેસીબીની જ વાતો કરે કે પપ્પા જેસીબીની સાઈડ ઉપર જાય ને મજા આવે ને ત્યાં ખાટલો ડારીને બેઠા હોય ને તેને ફલાણું, એવી વાતો કરે. હું એને ત્યારે સમજાવું કે એ જેસીબીનો ધંધો અઘરો હોય તને લાગે પણ એ આડું હોય. એમ તો કે ના બહુ મજા. એને બાપા એને 5 જેસીબી લીધી હતા. 10માં ફેલ થયો ને પછી 5 જેસીબી લીધી હતા. એ ભાઈથી 5 જેસીબી પછી મેન્ટેન ના થયા. બાપાને કે એકાદું ટ્રેક્ટર લાવો તો હું આખું ગયા 5 જેસીબી નહીં ચાલે. બાપા તને બહુ મજા આવતી હતી ત્યારે. તો કે મને ત્યારે તમારી જર્ની છે ને તમારી લાઈફ મને એમ લાગતું હતું કે તમે હેપી છો. એટલે એના બાપા હેપી હશે કારણ કે એના બાપાએ એક જેસીબી લીધું, એમાં જે મહેનત કરી હોય અને લોન કરી હોય, આડાવડા કરી હોય, જમીન વેચી દીધી હોય, ઘરેણા વેચી દીધી, એમ કરીને એણે કર્યું હોય તો એ હેપી હોય કારણ કે એક સ્ટેપ આગળ ગયા હતા. પણ આને તો એ જર્ની જોઈ નથી બાપાની કે બાપાએ એક જેસીબી કેમ પહોંચ્યા હતા. જેસીબીનું ઉદાહરણ છે. આવા અખંડ કેટલાય ઉદાહરણો હોઈ શકે જીવનમાં. પણ જીવનમાં જ્યારે જે કરવાનો ભગવાન મોકો આપે, મમ્મી પપ્પા, માનો કે તમને અત્યારે મમ્મી પપ્પાએ જ મોકો આપ્યો ને કે તમે ભણો,
કેટલાય તમારા ભાઈ બહેન હશે, આદોહી પાડોશી આવી બાજુની ગામની સરકારી સ્કૂલ બીજે ત્રીજે ભણી લીધા હશે ને, આઈમ ભણવાનો મોકો ન મળ્યો હોય, એની પાસે ફીના પૈસા ન હોય, તો એટલી બધી જર્નીઓ એની અટકી ગઈ હશે. અને કોઈ માની લો કે સરકારી સ્કૂલમાં ભણીને સારી એવી પોસ્ટ ઉપર હશે, એવું નથી કહેતા, પણ એની મહત્વાકાંક્ષા અધૂરી રહી ગઈ. ચાલો કે ભાઈ આપણે પરિશ્રમમાં જવું તો મારા મમ્મી પપ્પા ફી પે કરી શકે એમ નથી. એટલે તમને ભગવાને મોકો આપ્યો છે, મમ્મી પપ્પાએ મોકો આપ્યો હોય, સરસ મજાની આપણી પાસે શિક્ષકોની ટીમ હોય અને આવું સરસ કામ થતું હોય, તો ત્યારે થોડું સિરિયસ લઈને ભણવાનો મારો રોલ છે તો મારે પે કરો, અદા કરી દેવાનો છે. કોઈના પ્રસંગમાં ગયા તો મારે શાંતિથી એના રસોડામાં ઊભવાનું છે, એ મારો રોલ છે તો એ પે કરવી જોઈએ. હું ભણાવવા આવું છું, એ મારો ભણાવવાનો મારો રોલ છે તો એ મારે બેસ્ટ પે કરી દેવો જો. આ એટલે માણસનું જીવન, માણસના જીવનની બીજી કંઈ કર્મોની વ્યાખ્યા ના હોય. જે સમય જે કરવું પડે કરવા અને કોઈના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવાનો મોકો મળે ત્યારે લઈ લેવાનો હોય એમ. બાકી જીવન એટલું બધું હાર્ડ નથી તમે વિચારો એટલું. અને જીવન હાર્ડ એની રીતે જ ચાલ્યું જાય તો છે જ નહીં. જીવનને હાર્ડ આપણે બનાવી નાખીએ ક્યારેક, એવા અમુક નિર્ણયો જીવનમાં લઈ નાખીએ ને કે એટલું બધું જીવનમાં ઉથલ પાથલ કરી નાખીએ ને પછી આપણે પસ્તાઈએ, મમ્મી પપ્પા ને પણ પસ્તાવવું પડે, ફેમિલીને પણ પસ્તાવવું પડે એમ. એટલે પસ્તાવો થાય અને બધું જેની ઉંમરે એટલે કે સરકારે કેમ નક્કી કર્યા કે 18 વર્ષ ને 20 વર્ષ ને 21 વર્ષે મેરેજ થતા, હવે 18 વર્ષ નક્કી કર્યા. કારણ કે ગવર્મેન્ટને ખબર પડી ગઈ બાળકો 18 વર્ષે પરિપક્વ થઈ જાય છે. ગવર્મેન્ટ મતદાનનો અધિકાર વહેલો આપવા માંડી ગઈ, બરોબર. ભણવાની ઉંમર ઘટાડવા બદલે વધારી, હવે એને 7 વર્ષ કરી નાખો એમ, કારણ કે એ બાળક જ રહે છે એમ. એટલે જેમ જેમ સરકારને જે મુદ્દા ખબર પડે એમ એ લોકો ચેન્જ કરે. એમ આપણે આપણા ફેમિલીનો ડિસિપ્લિન હોય, આપણી સોસાયટીનો ડિસિપ્લિન હોય, આપણે જે કુળ છે, ખાનદાન છે, જે પરિવારમાંથી બિલોંગ કરતા એનો કંઈ ડિસિપ્લિન હોય, એના રૂલ્સ હોય, તો એ બધા રૂલ્સમાં મમ્મી પપ્પા જોડે મમ્મી પપ્પા ચાહે એવું આપણે કરતા હોય ને કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ઘણી વાર એમ થાય કે આ મારા મમ્મી પપ્પા ઓર્થોડોક્સ મેન્ટાલિટીમાં જીવે છે, પણ એવું નથી. એ એની જગ્યાએ પ્રોપર હોય ને આપણે એકદમ આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓ, આપણી ઈચ્છાઓ છે ને એડવાન્સ હોય. માની લો કે 12માની પરીક્ષા દીધી ને પછીની એક કોલેજમાં તમારે જવું નહીં, 11માંથી વિચારતા કે હવે 11-12 પૂરું થઈ જાય ને તો કોલેજમાં આપણે ફ્રીડમ મળી જાય. પણ એ 12મું પૂરું થાય પછી જ મળશે. ભલે તમે 2 વર્ષ સપના જોયા હોય, પણ એ બધું એડવાન્સમાં કંઈ મળવાનું એડવાન્સમાં મળી જાય. માની લો કે તમને 8મા ધોરણથી ફ્રીડમ આપી દઈ કે હવે 9મેથી તમારે ભણવું હોય તો ભણવાનું, કોલેજમાં જવાનું તો કોઈ ભણવાના નથી. કારણ કે એક્ઝેક્ટ એ બધાને ખબર છે રૂલ્સ બનાવનાર કે આ લોકો આ રીતના ચાલશે નહીં. એટલે જીવનમાં જે સમયે જે મળવાનું છે, હું તો એમ કહું કે જે મળવાનું છે ને એનાથી થોડું લેટ મળશે ને. માની લો તમારે આ વર્ષે 10મામાં છો, પપ્પાએ તમને પ્રોમિસ કરી કે આ વર્ષે સાયકલ મળશે, અને હું તો કહું ના મળે ને તો આવતા વર્ષે મળશે ને. તમે એ વર્ષ દિવસ જો સાયકલની જે રાહ જોવો ને કે આમ સર્વે કરશું કે આવી મારે સાયકલ લેવી જોઈએ ને આવી હોવી જોઈએ ને આવી બાઇક પપ્પાએ કીધી છે પણ હું સર્વે કરું વર્ષ દિવસ, આવી નહીં મારે આવી હોવી જોઈએ એમ. તો એ જે તમને મજા આવશે ને એ તમારા બાપા એકવારમાં તમે કહો સાયકલ આવી જવી જોઈએ અને બાપા સાંજે વરખાનામાં ભરીને સાયકલ ઘેર મૂકી દે ને, એ તમને ત્યારે મજા આવશે. પણ જીવનમાં તમને જે વસ્તુની ઇંતજાર કર્યા પછી મળે ને, જે મજા આવી જોઈએ ને એ મજા તમને જીવનમાં આવશે નહીં. એક્ઝામ્પલ તરીકે 12માની પરીક્ષા કાલ દીધી ને પરમદી રિઝલ્ટ આવી જાય ને તો એની મજા આવી જ જવું જોઈએ, બીજે દિવસે આવી જવું જોઈએ, પણ નહીં મજા આવે. કારણ કે તમે પેપર ભર્યા છે ને થોડોક ટાઈમ ગયો ને થોડોક સમય જાય ને પછી જે મજા આવે છે, તમે તપ કર્યો, તપ કરીને જે પણ મળે એ વસ્તુ મળે, એની કિંમત, એની વેલ્યુ થાય ને એ તમને એમને એમ ન થાય. ગ્રાઉન્ડમાં તમે મહેનત કરતા હોય ને પહેલા જ વખતમાં તમને મેડલ મળી જાય તો એની વેલ્યુ નહીં થાય, ક્યારેય થશે, ક્યારેય નહીં થાય. એટલે 10મા 12મામાં તો આપણે પહેલી ટ્રાય જ પાસ થવાનું, એવું નહીં વિચારવાનું કે આપણે કે ભાઈ થોડી પ્રયત્ન કરીએ, પણ એમાં બેટર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો હોય, બરાબર. એટલે જીવનમાં જે સમય જે મળશે અને એ મેળવવા માટે મહેનત કરવાની, ડિસિપ્લિનમાં રહેવાનું અને એડવાન્સમાં જીવનમાં બહુ વિચારવાનું નહીં. જે જીવનમાં આપણે ભગવાને રોલ આપ્યો છે એ રોલ અદા કરવાનો અને શાંતિથી જીવન જીવવાનું, કોઈ નડવાનું નહીં. એટલે આપણે કોઈ નડે નહીં, બરાબર. સરસ રીતે એક્ઝામ આપજો બધાને. એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક. અને એક્ઝામ છે તો જમવામાં, ખાવા પીવામાં, આવવા જવામાં થોડું ડિસિપ્લિનમાં રહેવું, તેલવાળું નાન તેન. કારણ કે હવે તડકા પડશે એટલે એ પણ તબિયત ના બગડે. હોળી આવશે તો હોળીમાં બહુ દોડાદોડી કે કોઈની વાયડું કે હોય તો આ વખતે થોડીક ટાળવી, કે આપણે 10મા 12મામાં છીએ, કોઈને એકાદા લગ્ન વહી જાય તો ભલે જતા રહી, બરાબર ને. અને હવે લોકો સમજે છે આપણે કંઈ એટલી બધી તાણ નથી કરતા, આપણે બોર્ડમાં હોય એટલી. એટલે એ બધું જોવાનું અને સરસ રીતે પેપર આપવાના, પેપર આપીને હું તો કહું પછી ભૂલી જવાનું.
કે મને 30 આવશે 50 આવશે કે 80 79 આવશે કે 80 આવશે, એ ચેપ્ટર પૂરું. ગણિતનું ચેપ્ટર આપણે પેપર દઈને આવ્યા ને પછી બીજા દિવસે વિજ્ઞાન હોય ને ગણિતનું આપણે રિવિઝનમાં આખો દિવસ કાઢી નાખીએ તો મતલબ નથી. એ ગણિત આપણી જીવનમાંથી નીકળી જ ગયું એવું જ સમજી લેવાનું. પછી બધા પેપરો પૂરા થઈ જાય પછી ગ્રુપમાં બેસીને આપણે ડિસ્કસ કરીએ, જોઈએ, સોલ્વ કરીએ, વસ્તુ અલગ છે. પણ એ પેપર ટાઈમે પેપર ભરીને સરસ રીતે પૂરું કરવાનું. સરસ રીતે સારા અક્ષર, હવે તો બધાના અક્ષર સરસ થાય એમ. ક્લાસમાં હું નથી પહોંચી શક્યો હમણાં, પણ ન્યૂઝ મળ્યા છે કે અક્ષરોમાં સારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે ને સિલેબસ ને બધું સરસ, આમ બધું સાહેબે કહેતા હતા કે ગોખાવી નાખ્યું એમ એક અક્ષરો, ને જ્યાં જ્યાં હતું ત્યાં શિક્ષકોએ સૂચન આપ્યું છે. ને સરસ રીતે પેપર લખીને સારા માર્કે પાસ થાવ. 12મા વાળાને છેલ્લું દિવસ હોઈ શકે, 10મા વાળાને 90 PR ઉપર આવે ને તો ફરજિયાત આપણે સાયન્સમાં મોકલી છે, બરાબર ને સાહેબ? એટલે 90 PR ઉપર આવે અને આપણે સાયન્સમાં ક્યાંય કોઈને અગવડતા પડશે તો એડમિશનમાં મદદ કરશું. બીજા માટે 11-12 માટે દરવાજા ખુલ્લા છે, બરાબર ને? એના માટે છેલ્લો દિવસ મનમાં નથી, આગળ છેલ્લો દિવસ ગાણવો ને એન્જોય કરી લેવો, તો પછી એવું લાગે તો પાછા ભેગા થઈ જવું, બરાબર ને? અને બાકી બહુ કંઈ ટેન્શન લેવાનું નહીં. પરીક્ષામાં કદાચ કોઈથી ભેગું ન થયું ને હવે કરતા હોય, મહિના દીની વાર 10 દીની વાર છે, તો એ શાંતિથી કરવું. બહુ કંઈ મગજ ઉપર ના લઈ લો અને ગાંડા થઈને રખડવા માંડી એવું કંઈ ન કરવું. એ બધું ચાલ્યા કરે જીવનમાં. બહુ કંઈ કદાચ ફેલ થાય તો મૂંઝાવું નહીં. એવું નથી કે ભણ્યા છે એ જ આગળ વધ્યા. આમાંથી 2 જણા નહીં ભણ્યા આપણે ઉથમાં કોલર કરીને હમા મળશે સાહેબ જો તમે કહેતા હતા, પણ આપણે કે જો જલસા છે એમ એવા એકાદા હશે, એકાદા પાણાની ગાડી ભરાવતા હશે ન્યાય મળશે, એકાદા પેટ્રોલ પંપ પેટ્રોલ પુરાવતા મળશે, આપણે એકાદા પાર્લરે હકાવતા હશે ક્યાંક કે આ મારી ફ્રેન્ડને હેલ્પ કરું, એવું બધું થશે. પણ એ બધું પછી કર્મ ઉપર છોડી દેવાનું. પણ આપણે અત્યારે આપણે કર્મ કરવા મળ્યું છે કે મારા મમ્મી પપ્પા મને સપોર્ટ કરે છે ને ભણવાનું મળ્યું છે અને સગવડ છે તો ભણી લેવું, બરાબર? બાકી બધાને બેસ્ટ ઓફ લક એક્ઝામમાં. ખૂબ જ સરસ. પ્રવીણ સાહેબ, હજી તો હમણાં અમે પ્રાણભાઈને બધા ચર્ચા કરતા હતા કે 10મું 12માની શરૂઆત થાય છે, આયોજન બનાવવાનું હતું. આ રીતે કરશું, આ રીતે કરશું એમ કરતાં કરતાં વરસ કઈ રીતે પસાર થઈ ગયું એ અમને તો ખબર જ ન રહી, બરાબર? અને એવું માનું પણ છું તમને પણ ખબર ન રહી કે કઈ રીતે આ 10મું અને 12મું પૂરું થઈ ગયું. હવે ખાસ તો દર વખતે કંઈક ને કંઈક તમને કહેતો હોય, પણ 12મા ધોરણમાં જે ભણે છે એના માટે આજેથી તમને મોકરું મેદાન મળશે, ફ્રીડમ મળશે. હવે તમને કોઈ રોકવા વાળું નહીં હોય, હવે કોઈ તમને ટોકવા વાળું નહીં હોય, હવે કોઈ તમને એમ નહીં કે ભાઈ ક્યાં જાય, હવે કોઈ તમને એમ નહીં કે કેમ પેપર નથી લીધું, બરાબર? હવે તમને કોઈ એમ નહીં કે કેમ તૈયારી કરીને નથી આવ્યો. આને તમે જે સ્વતંત્રતા માનો છો એ સ્વતંત્રતા નથી. આ હવે પછીનો સમય છે એ તમારે વિચારીને સમજીને ડગલું ભરવાનું છે. તમને કોઈ અટકાવવા વાળું નહીં હોય. અત્યારે જે બધા પ્રસંગો બને છે આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર? એ ના સમજને કારણે જ બને છે. બધા કહેતા હોય કોલેજ લાઈફ ઇઝ ગોલ્ડન લાઈફ. હા, છે જ, ગોલ્ડન જ છે. પણ ગોલ્ડન બનાવવી હોય જિંદગી, એના માટે પણ આ લાઈફ ગોલ્ડન લાઈફ છે. 3 વર્ષ જો ગોલ્ડન લાઈફ જીવી જશો તો પાછળનું જે જીવન છે એ અંધકારમય છે, બરાબર? તો ખાસ તો 12મા વાળાને એટલા માટે કહું છું કે દીકરા હવે પછીનો જે તમારો સમય છે, 10મા વાળાને એટલે નથી કહેતો હજી તમારા હાથમાં 2 વર્ષ છે. 12મા વાળાને એટલે કહું છું કે હવે તમને ભૂલ કરશો ને તો કોઈ અટકાવવા વાળું નહીં હોય, સમજાવવા વાળું નહીં હોય, બરાબર? અને
સૌથી મોટામાં મોટી જો કોઈ સમસ્યા હોય ને તો એ જ છે આપણી ભૂલ આપણને નથી દેખાતી. જો એ દેખાવા માંડી જાય ને તો સફળ થઈ ગયા. આપણી આંખમાં કણું પડ્યું હોય આપણને ન દેખાય. બરાબર? જે આખી સૃષ્ટિને જોઈ શકે છે એની આંખમાં કણું છે એ જોઈ નથી શકતી. એટલા માટે જ કહું છું કે આપણી ભૂલ છે એ આપણને ક્યારેય દેખાતી નથી. અને આ સમાજમાં તમને સાચું કહેવા વાળા હું ઘણી વખત કહેતો હોય એ 3 જ વ્યક્તિ છે. એક તો તમારા મા બાપ એ કહેશે જ, અને એક તમારા શિક્ષકો છે એ તમને કહેશે. આ 3 જ વ્યક્તિઓ છે એ જીવનની અંદર તમારા હિતેચ્છુ છે. બરાબર? એ 3 જ વ્યક્તિને તમે આગળ વધો તો એને આનંદ થાય. બરાબર? તમને આગળ વધતા જોઈ અને એને આનંદ થાય કે વાહ મારો દીકરો વહાં પહોંચ્યો, વાહ મારો વિદ્યાર્થી વહાં પહોંચ્યો. બાકી તો તમામ છે એ તમારા સફળતા માટે એન્જોય વાળા જ છે. જો તમે નિષ્ફળ જશો તો કોઈ તમને પ્રોત્સાહન આપવા વાળું, કોઈ તમને હૂફ આપવા વાળું નહીં હોય.